Hello everyone, welcome to session number 9. In the previous session, we have covered many topics, including amplitude modulation using diode and how it works and the related problems. What is demodulation of the AM wave? How to recover the envelope of the AM wave, and how to AM diode detector. So finally, characteristics of the AM diode detector. Amplitude modulator using diode, it consists of resistive mixing network RC, RM and RSUM. Here carrier and modulating signals both are mixed together or algebraically added together to obtain the mixed signal. That mixed signal is applied to the diode to obtain the positive cycles. So finally output of the diode is passed through band pass filter. That means LC tank circuit. LC tank circuit acts as a band pass filter. It allows only the AM signal and rejects all other frequencies, finally obtaining the amplitude modulated signal. Here ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಕ್ಯಾರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕಲಿ ಆಡೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ನಾವು ಡಯೋಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ಸು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. So finally when it is passed through LC tank circuit, so the energy is being transferred repeatedly from capacitor to inductor and inductor to capacitor, finally obtaining the oscillations to obtain the amplitude modulated signal. So next we have seen demodulation of the circuit. Demodulation circuit. Demodulation and the process of separating or extracting the original message signal from the amplitude modulated signal, adana demodulation anta heltivi. It involves mainly two steps: creating the baseband signal and finally filtering the signal. Creating the baseband signal, one of the easiest way to obtain the baseband signal is pass the signal through a rectifier. So when it is passed through a diode rectifier, the output is consisting of only positive cycles, but no negative cycles. But it consists of carrier components. We need to eliminate it. So in order to eliminate the high frequency carrier signals, I need to pass the signal through a low pass filter consisting of capacitor. So when it is passed through, so finally the rectified signal is smoothed out agide nodi. It recovering only the baseband signal ಅಥವಾ demodulated signal ಅಥವಾ modulating signal ಮಾತ್ರ output ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So this is all about demodulation of the AM wave. So this is the detector circuit, diode detector circuit. The AM signal ಅನ್ನು ನಾವು ಡಯೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So finally output of the diode is the rectified signal consisting of only positive pulses with a carrier frequency of FC. So carrier frequency of FC, I need to eliminate those high frequency signal and it should allow only demodulated signal, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ನಾವು ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ I am going to get the demodulated signal. But ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು, ಸೊ AM diode amplitude modulator ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು LC tank circuit. It is a band pass filter. It is not a low pass filter. It is a band pass filter. It allows only AM signal and rejecting all other signals. ಅಂದರೆ AM ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅನ್ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, LSB ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು USB ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಯರ್. But in detector circuit ಅಲ್ಲಿ this capacitor acts as a low pass filter to smooth out the rectified signal to obtain the envelope of the signal. So this is the desired demodulated signal ಅಥವಾ modulating signal obtained. So finally coming back to last session ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ AM ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ DSB-FC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. DSB-FC ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರಿಯರು ಮತ್ತು 2 ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ DSB-FC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅದನ್ನು DSBFC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ AM ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸಲ್ಲ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು. ಅನ್ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪವರನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಥವಾ DSBSC ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರು ಮತ್ತು ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪವರ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪವರ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪವರ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಫ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ವೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು VSB ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಎ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಎ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಿತ್ ಶಾರ್ಪ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಶಾರ್ಪ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಆಲ್ಟರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ DSBSC, SSBSC and VSB. So first one is double sideband suppressed carrier system. Here this equation ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ in the previous session. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ DSBFC. ಇದು DSBFC ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನ್ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. So here unmodulated carrier is not carrying any useful information. It does not convey any useful information, so we can suppress it ಅಥವಾ we can eliminate it from transmission. So only 2 side bands are left with. ಅಂದರೆ 2 ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, LSB ಮತ್ತು USB, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಪವರ್ ಇಂದ AM ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ, ಪವರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ PT is equal to PC into 1 plus MA²/2, where MA is the modulation index. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಪವರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪವರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಫಾರ್ DSBFC ಅರೌಂಡ್ 67% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವೆ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 67% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಲೋನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ 67% ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. 67% ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 100% ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ MA is equal to 1 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, PT is equal to 1 plus 1/2 ಅಂದರೆ 1.5
1.5. ಸೊ ಪಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸಿ ಇಂಟು 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪವರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1/1.5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 1/1.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 0.667 ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 0.67 ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 67% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಲೋನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ಲಿ 67% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರಿಮೈನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ MFT. ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ MF ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ XT ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು XF ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ. ವೇರ್ W ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು FM ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ FM ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -FM. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ವೇವ್ ಇದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ದಿ DSB-SC ವೇವ್. DSB-FC ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು DSB-FC-ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ DSB-FC-ನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ AM ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ 2 ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ FC-ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ FC ಈಸ್ VC. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ದ DSB-SC. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ನೋ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. If the carrier is suppressed, only one side band remain, and in this way saving of only the side bands remain, but both the side bands will remain, and in this way saving of nearly 2/3 of the power may be achieved. 2/3 of the power ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪವರು 100% ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 67 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರೌಂಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ 2/3 of the power will be saved. Another 33% of the power is being occupied by 2 side bands. So next we will see merits and demerits of the DSB-SC. Merits ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು DSB-FC. ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್. ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅಂದರೆ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Calculate the power in a DSB-SC signal when the modulation is 60% with a carrier power of P0 is equal to 600 watt ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ DSB-SC ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, LSB ಮತ್ತು USB. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ DSB-SC ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಬೋತ್ ದಿ LSB ಆ್ಯಂಡ್ USB. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ P0 MA²/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪವರ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ P0 MA²/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ P0 MA²/2. P0 MA²/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪವರು. P0 ಅಂದರೆ 600, ಸೊ MA ಅಂದರೆ 0.6. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 108 ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ C. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು SSB ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು SSB-SC ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ DSB-FC-ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ LSB ಆ್ಯಂಡ್ ದ USB. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟ್ವೈಸ್? ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಸಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್
using the two sidebands, but the same information is contained in both the LSB and the USB. So finally conclusion ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪವರ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಐದರ್ LSB ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ USB ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು SSB/SC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ DSB/SC ವೇವ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ದಿ DSB/SC ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ DSB/SC ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ USB ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬರೀ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ USB ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದಿ LSB. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ DSB/SC ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ LSB ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐದರ್ ನೀವು LSBನಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ USB ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, but not twice, but only once. So here LSB only is transmitted, but there is no USB. So I can say part C and part D both are the frequency spectrum of the SSB/SC modulated frequency spectrum. So here how to find out the bandwidth. This is the bandwidth of the SSB/SC signal. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು SSB/SCದು ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ FM W ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ FMಗೆ ನಾವು W ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. FM ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೈನಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, FC ಪ್ಲಸ್ W ಮೈನಸ್ FC ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, FC ಪ್ಲಸ್ W ಮೈನಸ್ FC ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ W ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ FM, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. FM ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ SSB/SC ಸಿಗ್ನಲ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾವು DSB/SCಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತು, 2 FM ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ DSB/FC ಆ್ಯಂಡ್ DSB/SC ಬೋತ್ ನೀಡ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್, ಅಂದರೆ 2 FM. So here the bandwidth required is only only FM, ಅಂದರೆ half of the bandwidth required for the DSB/SC. If you are going to transmit the LSB, ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, the same bandwidth we will get. So highest frequency ಏನಿದೆ FC ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ FC ಮೈನಸ್ W ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ FC ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ you are going to get the FM. So here this is exactly half the bandwidth of the DSB/SC modulated waves. So this is all about the single side band suppressed carrier modulation. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಐದರ್ USB ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ LSB ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ two side bands. Why? Because it is one of the side bands is redundant as both the side bands containing the same useful information. We shall see merits and demerits. So advantage ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ bandwidth is reduced to half, ಅಂದರೆ half of the bandwidth required for the DSB is bandwidth of the SSB/SC. Hence almost twice the number of channels can be accommodated in a given frequency spectrum. So improvement in quality of transmission using very narrow bandwidth. Bandwidth requirement ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಯರ್. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ನಾಯ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫೇಡಿಂಗ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಎರಡೂ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ DSB/SC. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್.
So it has its own demerits. The increased complexity of radio transmitter and the receiver. Why? Because the design and there is a complexity of radio transmitter and the receiver. So a separate carrier at the same strength and having the same phase is required to be generated at the receiving end. Andre it needs synchronous detection use ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ design of the transmitter and the receiver is a little bit complicated here. Next comes the vestigial sideband transmission. So in SSB SE transmission, an attempt is made to completely remove a sideband that contains frequencies very close to the carrier, right? So while doing so, some of the frequencies in other sidebands will also be eliminated. That is not desirable. So in order to overcome this problem of attenuation when low modulating frequencies are involved, the unwanted sideband is not completely eliminated. Instead, frequencies relatively far from the carrier are eliminated so that the carrier and the other sideband are not affected by the filtering process. This is all about the vestigial sideband transmission anta heltivi. So here the exact frequency response requirements on the sideband filter in SSBSC system can be relaxed by allowing part of the unwanted sideband called vestige to appear at the output of the modulator. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಫುಲ್ USB ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ LSB ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಎ ಫಿಲ್ಟರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಶಾರ್ಪ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ LSB ಕೂಡ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಫುಲ್ USB ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಸೈಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಸೈಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ slightly increased compared to the DSB-SC and SSB-SC. So why? Because we are adding up FV stands for vestigial frequency and the vestige. A part of the vestige is also added up along with full USB. Why? Because we are not able to design a free filter which has a sharp cutoff frequency. So we are transmitting one of the full USB or a full LSB and other and small part of the vestige. So here transmission bandwidth is FM plus FV. FM is the message bandwidth, FV is the width of the vestigial sideband. So merits, the bandwidth is reduced considerably. So the power bandwidth is reduced but not greatly, the bandwidth is reduced considerably, but bandwidth requirement is somewhat greater than that of the bandwidth required for transmission of the SSB-SC and DSB-SC. The total power requirement can be reduced. The design of the sideband filters becomes easy. Why? Because we are retaining the small part of the other sideband also. The design of the sideband filters becomes easier. So bandwidth demerits ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ bandwidth of the VSB signal is slightly greater than that of the SSB signal. Next we shall see some MCQs. So following are the true statements about VSB. What are these true statements ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಯರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್ SSB ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ? SSBಗಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು DSB-SC. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ DSB-SCನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸೋದು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ಸರ್. ಸೊ ಬೋತ್ A and B is the answer. Solution is C. So we shall see comparison between the DSB-SC, SSB-SC and vestigial sideband transmission. So characteristics ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. 2 side bands are present ಅಲ್ವಾ? LSB ಮತ್ತು USB both are present, but carrier is not present. Either one of the ಇದರಲ್ಲಿ SSB-SC ನಲ್ಲಿ either one of the 2 side bands LSB or USB is present, correct ಅಲ್ವಾ? So VSB ನಲ್ಲಿ one full side band and vestige of the other side band is present.
So next characteristic, power. So carrier signal is suppressed, therefore for 100% modulation 66 or 67% of the power is saved, because 67% is occupied by the carrier. For 66% of the total power is being carried, is being occupied by the carrier alone. That can be saved up here. So in SSBSC nalli, due to transmission of only one sideband component at 100% modulation, the percent power saving is 83.33%. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. P0 we have to take. The power of the SSB-SC signal is P0 MA² by 4. So vestigial sideband ಅಲ್ಲಿ power saving is somewhat less compared to SSB-SC. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟೀಜ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು SSB-SC. Bandwidth is 2 FM in case of DSB-SC. The bandwidth is half. The bandwidth requirement for SSB is half of the DSB-SC. ಅಂದರೆ FM ಅಷ್ಟೇ. This bandwidth is due to any one of the sidebands. Vestigial sideband ಅಲ್ಲಿ bandwidth requirement is slightly greater than that of the SSB, ಅಂದರೆ FM plus FV. FV is the vestigial sideband frequency. Channels accommodated identical to that of DSB-FC. More channels can be accommodated here. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ bandwidth utilization can be efficiently being used in case of SSB-SC. Less channels are accommodated compared to SSB. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು bandwidth more ಚಾನಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ SSB-ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರೋವಷ್ಟು ಚಾನಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ bandwidth is allocated for SSB. So part of the bandwidth is allocated for transmitting the vestige part of the sideband. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ FM ರೇಡಿಯೋ. SSB-SC ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಲ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. VSB-ನ ನಾವು ಟೆಲಿವಿಷನ್ TV ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ SSB. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ SSB. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಕಷ್ಟ, ಇದು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಟ್ರೂ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ SSB ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ VSB ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ SSB ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ VSB. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ SSBಗೆ FM ಇರುತ್ತೆ, VSBಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ FM ಪ್ಲಸ್ FV ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕೊಮಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ VSB ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ SSB. ಲೆಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕೊಮಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ VSB ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ SSB. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇನ್ VSB ಈಸ್ ಸಮವಾಟ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು SSB. ಅಂದರೆ VSB ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇನ್ VSB ಈಸ್ ಸಮವಾಟ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು SSB. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ bandwidth requirement and power consumption both are one step lesser compared to that of the SSB. So solution is B. Thank you everyone.